ഇനി വൺ പറയുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ചാടി തന്തയെ ആണ്ടവർക്ക് കൈകടി. 1 2 ചെല്ലുമ്പോൾ 2 മുறை. 1 2 3. பையப்பிள்ளைச்சன் துள்ளிச்சாடுன்னு கண்டப்போ എനിക്കും തോന്നി. പയ്യപ്പിളച്ചൻ തുള്ളി കുതിக்கிறத பார்த்தப்ப எனக்கும் நானும் நினைச்சேன் ആ പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചാടാൻ പറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു. அந்த வயசாகும்போது நானும் இப்படி குதிச்சா நல்லா இருக்குமே. അച്ഛൻ ചെറുപ്പാന്നാണ് പറയണത്. ஃபாதர் இன்னும் வாலிப பையனா இருக்கான்னு சொல்றார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആവേ 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 മരിയ ആവേ 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 മരിയ ആവേ 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 മരിയ ആവേ 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 മരിയ. കൈകൾ നെഞ്ച് കൃപ തരണമേ. எனக்கு கிருபை தாரும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കൈകൾ താഴ്ത്താം. கைகளை கீழே போடுங்கள். ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടം നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ஆண்டவர் வசிக்கும் இடம் நம்முடைய உடல் தான். ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ஒரு தேவாலயத்தில் എങ്ങനെ സക്രാരി ഇരിക്കുന്നു, எப்படி சக்கராரி இருக்கிறதோ അതിലും അടുത്ത് அதற்கு அருகில் ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. அதைவிட மேலாக ஆண்டவர் என்னிலே வசிக்கிறார். അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു, அதனால் பவுல் அடிகளார் சொன்னார், നിന്റെ ശരീരം ദൈവാലയമാണ്. உங்களுடைய உடல் ஒரு தேவாலயம். Your body is the temple of Holy Spirit. உங்களுடைய உடல் ஆண்டவர் வசிக்கின்ற ஆலயம். Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോരം പള്ളികളായിരിക്കുന്നത്. இப்ப இங்க எவ்வளவு கோயில்கள் உட்கார்ந்திருக்கீங்க. കൈയടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ. கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. നിങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവാലയങ്ങളാണ്. நீங்கள் எல்லாருமே நடமாடக்கூடிய தேவாலயங்கள். ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പിശാച് இதை புரிந்து கொண்ட பிசாசு ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് முதலாவது செய்வதை ഈ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കലാണ്. இந்த உடலையே அழிப்பதுதான். അതാണ് പാപം. அதுதான் பாவம். കണ്ണുകൊണ്ടുള്ളത്, கண்களினாலே செய்வது, ചെവി കൊണ്ട്, காதுகளினால் செய்வது, നാവ് കൊണ്ട്, நாவினால் செய்வது, ഹൃദയം കൊണ്ട്, இதயத்தில் செய்வது, ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ உடலினாலும் செய்வது. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ பாவம் செய்யும் போது ദൈവാത്മാവ് ஆண்டவரின் ஆவியானவர் നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു പോകും. நம்மை விட்டு பிரிந்து செல்லுகிறார். ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. ஆண்டவர் பரிசுத்தமானவர். ദൈവം ഒരിക്കലും അശുദ്ധിയിൽ വസിക്കുകയില്ല. ஆண்டவர் ஒருபோதும் அசுத்தத்திலே வசிக்க ഈ மாட்டார். ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കരുത്. இந்த உடலை நீங்கள் அசுத்தமாக்க கூடாது. ഇത് പുണ്യപ്പെട്ടതാണ്. இது புண்ணியமானது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഇന്നലെ തടതലച്ചൻ പറഞ്ഞില്ലേ, நேற்று தடத்தலட்சன் சொன்னார், വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചാൽ தூய்மையில் வாழ்ந்தால் ഒരു പുഴു പോലും ശരീരത്തെ തൊടിയല്ല. ஒரு புழு கூட உடலை தொடாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. നിങ്ങൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം. இப்ப நீங்க தினமும் ஜெபிக்கணும். മരണം വരെ, மரணம் வரை, ഈ നിമിഷം മുതൽ இந்த நிமிடம் முதல் ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ உடலை தூய்மையிலே பாதுகாக்க എനിക്ക് കൃപ തരണമേ. எனக்கு கிருபை தாரும். ഹെബ്രായർ 12:14 எபிரேயர் 12:14 വിശുദ്ധി കൂടാതെ தூய்மையின்றி ആർക്കും யாரும் ദൈവത്തെ ദർശിക്കുക സാധ്യമല്ല. கடவுளை தரிசிக்க முடியாது. വചനം 48, மத்தேயு 5:48 നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങളും പരിപൂർണരായിരിക്കുവിൻ. உங்கள் விண்ணக தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பதைப் போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருங்கள். பிரான்சிஸ் அச்சன் ഇതിന് இருக்கிறார். ആരംഭം കുറിച്ച ജോൺ കാവുങ്കലച്ചനുണ്ട്. இதற்கு ஆரம்பித்து வைத்த ஜான் காவுங்கலச்சன் இருக்கிறார். ആരംഭകാലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കുര്യാക്കോസ് പുന്നോലച്ചനുണ്ട്. ஆரம்ப காலத்தில் ஊழியம் செய்த குரியாகோஸ் புன்னோலில் அச்சன் இருக்கிறார். ആന്റോ കണ്ണമ്പുഴേശൻ, ஆண்டோ கண்ணம்புழாச்சன், കുര്യൻ എലവുങ്കലച്ചൻ, குரிய நிலவுங்கலச்சன், ജോസഫ് വാണീന്ദ്ര, ஜோசப் வாணியந்தரா, ജോൺ കറ്റാട്ട്, ஜான் கட்டாட்டு, മറ്റു വൈദികര്, மற்ற குருக்கள், ശുശ്രൂഷകര്, இறை ஊழியர்கள், ഇന്നും സുരേഷ് ഇവിടെയുണ്ട്, சுரேஷும் நாங்கே இருக்கிறேன், സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ്, உதவி செய்யக்கூடிய சிஸ்டர், നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് உங்கள் பெற்றோர்களை நினைத்து ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ஆண்டவரை ஸ்துதியுங்கள். ജീവിതം ദൈവം തന്നൊരു ദാനമാണ്. வாழ்க்கை ஆண்டவர் தந்த ஒரு தானம். ജീവിതം ദൈവം തന്നൊരു ദാനമാണ്. வாழ்க்கை ஆண்டவர் தந்த ஒரு தானம். അത് നമുക്ക് തോന്നിയാസം ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, நான் விரும்பினபடி வாழ்வதற்காக அல்ல, ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. இறை சித்தத்தின்படியாக வாழ்வதற்கு. ആയതിനാൽ ஆகவே കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി, கண்களை உயர்த்தி, രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി, இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி, ജീവിതം തന്ന ദൈവത്തെയും வாழ்க்கை தந்த ஆண்டவரையும், സൗഖ്യം തരുന്ന ദൈവത്തെയും, சௌக்கியம் தரும் ஆண்டவரையும், മരണശേഷം மரணத்திற்கு பின்னர் ഉയർപ്പ് തരുന്ന ദൈവത്തെയും உயிர்ப்பை தரும் ஆண்டவரையும் മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് முன்னால் கண்டுகொண்டு മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ உயர்த்தி ஆண்டவரை ஸ்துதியுங்கள். സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവമഹത്വം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. துதிக்கும் பொழுது இறை மகிமை நம்மை நோக்கி இறங்கி வரும். സൗഖ്യം സംഭവിക്കും, சௌக்கியம் நடக்கும். അത്ഭുതങ്ങൾ. എല്ലാവരും ദയവായി ഇരിക്കുക. எல்லோரும் தயவாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു അച്ഛൻ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. மதிப்புக்குரிய பாபு அடிகளார் அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து உங்களிடத்தில் பேசினார்கள். ദൈവത്തിന്റെ തിരുവുള്ള പ്രകാരം എങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ஆண்டவருடைய திருசித்தத்தின்படி எப்படி குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும் என்று அவர் உங்களோடு பேசினார். നമുക്കൊക്കെ തെറ്റുകളും പാളിച്ചകളും പറ്റിക്കാണും. நமக்கெல்லாம் தவறுகள் நடந்திருக்கலாம், குற்றங்கள் நடந்திருக்கலாம். അതേക്കുറിച്ച് മനസ്സ് ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടാൻ പാടില്ല. அதை குறித்து நாம் ஒருபோதும் ஏமாற்றம் அடைய வேண்டாம். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരും. ஆண்டுடைய பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே எழுந்து வருவார். ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കൃപ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകട്ടെ. ஆவியிலே பலனடைந்து நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த ஆண்டவர் கிருபை செய்வாராக. ഇന്ന് സാത്താന്റെ ശക്തികൾ ഏറ്റവും അധികം ആക്രമിക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തെയാണ്. இன்றைக்கு பிசாசுடைய சக்திகள் மிக ஆக்கிரமிப்பு நடத்துவது குடும்ப வாழ்க்கையில் தான். സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് മക്കൾ വളരുന്നത് എങ്കിൽ ആ മക്കൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി വളരില്ല. சந்தோஷம், சமாதானம், குடும்ப ஜெபம் இல்லாத ஒரு குடும்பத்தில் வளர்கிற பிள்ளைகள் ஒருபோதும் இறைவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രാർത്ഥനയും എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം. குடும்பத்திலிருந்து சந்தோஷம், சமாதானம், ஜெபத்தை எல்லாம் எடுத்து மாற்றுவதுதான் பிசாசுடைய ஒரு தந்திரமாய் இருக்கின்றது. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തലമുറകൾ തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്ന് ചെകുത്താൻ അറിയാം.
அப்படி செய்து விட்டோம் என்றால் தலைமுறைகள் எல்லாம் அழிந்து போகும் என்று பிசாசுக்கு தெரியும். നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുണ്ട്. நமக்கு அதனால் நிறைய ஜெபம் செய்ய வேண்டியது உண்டு. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ ஆண்டவருடைய கிருபை நம்முடைய குடும்பங்களில் நிரம்ப இருப்ப. ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. பிரெஞ்சு மொழியிலே ஒரு சொல் உண்டு. മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. இதோ பிள்ளைகள் எல்லாம் கடவுளுடையவர்கள். ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി അവർ വളരണം. கடவுளுடைய பிள்ளைகளாகவே அவர்கள் வளர வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മാതാപിതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. அதனால்தான் கடவுள் தாய்ந்தர்களை படைத்தார். ഓരോ കുടുംബത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ മക്കൾ മെനയപ്പെടാൻ ദൈവം അമ്മയെയും അപ്പച്ചനെയും സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന്. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அப்பா அம்மாவுடைய கைகளிலே குழந்தைகள் தவழ தாயும் தகப்பனையும் ஆண்டவர் படைத்திருக்கின்றார். അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾ അപ്പച്ചനിലും അമ്മച്ചിയിലും കാണേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ മുഖമാണ്. அதனால் பிள்ளைகள் அம்மா அப்பாவுடைய முகத்தில் காண வேண்டியது ஆண்டவருடைய முகத்தை காண வேண்டும். അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മക്കൾ പഠിക്കണം. அப்பா அம்மாவுடைய முகத்தை பார்த்து ஆண்டவரே என்று ஜெபிக்க பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സ്വരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയാൻ മക്കൾക്ക് സാധിക്കും. அப்பா அம்மாவுடைய குரலை கேட்கும் போது அந்த குரலில் இறைவனுடைய குரலை கேட்க பிள்ளைகளால் இயல வேண்டும். ദൈവം അദൃശ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ നമുക്കാവില്ല. ஆண்டவர் காண முடியாதவராய் இருக்கிறார், அதனால் ஆண்டவருடைய முகத்தை காண நம்மால் இயலாது. കൊച്ചുമക്കൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും മുഖമാണ്. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தெய்வமே என்று கூப்பிடும் பொழுது மனதுக்குள்ளே தெளிந்து வருவது அப்பா அம்மாவுடைய முகம்தான். ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഇത്. அதனால் நான் உண்மையாகவே நம்முடைய ஆன்மாவை பரிசோதிக்க வேண்டிய நேரம் இது. ദൈവത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളാണോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന്, ஆண்டவருடைய பாவனையா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைந்திருக்கிறது என்று ഒരു സംഭവം ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் நினைக்கின்றேன். അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധൻ ജോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന വിശുദ്ധനാണ്. അമേരിക്കാവിലെ മുതൽ പുനിതൻ ജോൺ ന്യൂമാൻ എന്നവർ. ന്യൂമാൻ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ ന്യൂമാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നുണയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. இதோ தன்னுடைய நியூமன் தன்னுடைய ஆன்ம கதையிலே அவர் சொன்ன ஒரு பொய்யை குறித்து எழுதியிருக்கின்றார். ജോൺ ന്യൂമാൻ ഒരു പയ്യനായിരുന്നു. ജോൺ ന്യൂമാൻ ഒരു സിറുവനായിരുന്നാൻ. അപ്പൻ അവനെ വിളിച്ചു. அப்பா அவனை அழைத்தார். അവനോട് ചോദിച്ചു ആ തെറ്റ് അവൻ ചെയ്തോ എന്ന്. அவனிடத்தில் கேட்டார், அந்த தவறை நீ செய்தாயா என்று கேட்டார். അവൻ അപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു ആ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന്. அவன் அப்பாவுடைய முகத்தை பார்த்து சொன்னான், அந்த தவறை நான் செய்யவில்லை என்று சொன்னான். അവനറിയാമായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് നുണയാണ് എന്ന്. அவனுக்கு தெரியும் அவன் சொன்னது பொய் என்று அவனுக்கு தெரியும். കേട്ട അപ്പനും അറിയാമായിരുന്നു അത് നുണയാണ്. அவன் சொன்னதை கேட்ட தகப்பனாருக்கும் தெரியும் மகன் சொன்னது பொய் என்று. അപ്പൻ മകന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി. அப்பா மகனுடைய கண்களையே பார்த்தார். അപ്പന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞു വന്നു. அப்பாவுடைய கண்களிலே கண்ணீர் பெருகிற்று. അപ്പന്റെ കണ്ണ് ചെമന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി. அப்பாவுடைய கண்கள் கலங்கின, சிவந்தன. കണ്ണീര് കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി. கண்கள் முழுவதும் கண்ணீரால் நிரம்பிற்று. അപ്പൻ ഇരു കരങ്ങളും വെച്ച് മുഖം മൂടി. அப்பா இரண்டு கரங்களால் தன் முகத்தை போத்திக் கொண்டார். വിതുമ്പി കരയാൻ തുടങ്ങി. இதோ மெல்ல அழுக ஆரம்பித்தார். അപ്പച്ചന്റെ കണ്ണുകളും അപ്പച്ചന്റെ കണ്ണീരും കണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ ജോൺ ഓടിപ്പോയി. அப்பாவுடைய கண்ணீரும் அப்பாவுடைய ததும்போலும் கண்ட காண முடியாமல் ஜான் அங்கிருந்து ஓடி போனார். അവൻ ഒരു മുറിയുടെ മൂലയ്ക്ക് ഒളിച്ചിരുന്നു. அவன் அப்படி ஒரு அறை வீட்டினுடைய மூலையிலே சென்று ஒளிந்து கொண்டான். അല്പനേരം കഴിഞ്ഞു അപ്പൻ കരങ്ങൾ മാറ്റി കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി. சற்று நேரத்திற்கு பிறகு அப்பா முகத்திலிருந்து கரங்களை மாற்றி கண்களை விழித்து பார்த்தார். അപ്പോൾ മകൻ അവിടെ ഇല്ല. அப்பொழுது அந்த வேளையில் மகன் அங்கே இல்லை. അപ്പൻ എഴുന്നേറ്റു മകനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോയി. அப்பா எழுந்து மகனை தேட சென்றார். മുറിയുടെ മൂലയ്ക്ക് മകനെ കണ്ടു. அந்த அறையினுடைய ஒரு மூலையிலே மகன் இருப்பதை கண்டார். അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വിതുമ്പി കരയുകയായിരുന്നു. அவனும் அங்கிருந்து ததும்பி அழுது கொண்டிருக்கிறான். മകനെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പൻ പറഞ്ഞു. மகனை தன்னோடு சேர்த்து நிப்பாட்டிக் கொண்டு அப்பா இப்படி சொன்னார், മോനെ, അപ്പൻ കരഞ്ഞത് മോൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല. மகனே, நான் அழுதது நீ தவறு செய்தனால் அல்ல. അപ്പൻ കരഞ്ഞത് മോനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല. அப்பா அழுதது உன்னை நான் கடிந்து கொண்டும் அல்ல. അപ്പൻ കരഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. அப்பா, நான் அழுதது உனக்காக ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு நான் அழுது கொண்டிருந்தேன். നീ പറഞ്ഞ നുണ നിന്റെ തെറ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു. இதோ நீ சொன்ன பொய்
உன்னுடைய தவறு அல்ல, அது என்னுடைய தவறாயிருந்தது. ഒരിക്കലും നുണ പറയാത്ത ഒരു മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും സാധിച്ചില്ല. ஒருபோதும் பொய் சொல்லாமல் ஒரு பிள்ளையை வளர்க்க உன் தாயாலேயோ என்னாலோ முடியாமல் போயிற்று. അത് എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു. அது என்னுடைய தவறாயிருந்தது. നീ നുണ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിന്റെ തെറ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ തെറ്റാണ്. நீ பொய் சொன்னாய், அது உன்னுடைய தவறு என்பதை காட்டிலும் அது என்னுடைய தவறாயிருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഞാനാണ് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ஆண்டுடைய திருசமூகத்திலே நான் தான் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். ഒരു മകനെ നുണ പറയാത്തവനായി വളർത്താൻ സാധിക്കാത്ത തെറ്റ് അത് എന്റെ തെറ്റാണ്. ஒரு மகனை பொய் சொல்லாமல் பையனாக வளர்க்க வேண்டிய தவறு வளர்க்காத தவறு என்னுடையதாயிருக்கிறது. ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത്. அதனால் ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டுதான் நான் அழுது கொண்டிருந்தேன். എന്നിട്ട് ജോൺ ന്യൂമാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, அதற்கு பிறகு ஜான் நீமன் இப்படி எழுதி வைத்திருக்கின்றார், അതിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. அதற்கு பிறகு ஒருபோது நான் பொய் சொன்னதே இல்லை. എനിക്ക് നുണ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. எனக்கு பொய் சொல்ல இயலவில்லை. നുണ പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്റെ അപ്പന്റെ ചെമന്ന കണ്ണുകൾ ഞാൻ ഓർക്കും. இதோ பொய் சொல்ல சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது என் அப்பாவுடைய கலங்கின சுவந்த கண்களை நான் பார்ப்பேன். എന്റെ അപ്പന്റെ വിതുമ്പുന്ന അധരങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കും. என் அப்பாவுடைய ததும்புகிற அந்த உதடுகளை நான் பார்ப்பேன். എനിക്ക് ഒരിക്കലും നുണ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. அதனால் எனக்கு ஒருபோதும் பொய் சொல்ல இயலாது. ഞാൻ നുണ പറയാത്തത് എന്റെ പുണ്യം കൊണ്ടല്ല, நான் பொய் சொல்லாதது என்னுடைய புனித தன்மையினால் அல்ல, എന്റെ അപ്പന്റെ കണ്ണീര് കാരണമാണ്. என்னுடைய தகப்பனாருடைய கண்ணீரின் காரணமாக നുണ പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. பொய் சொல்ல என்னால் இயலாது. ആ കണ്ണീര് എന്റെ ചങ്കിൽ വീണു, അവിടെ പൊള്ളി. இதோ அந்த கண்ணீர் அப்பாவுடைய கண்ணீர் நெஞ்சில் விழுந்து அங்கு சுட்டது. ആ പൊള്ളൽ എന്നിൽ ഇന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. அந்த சூடு இன்றும் நான் அதை அனுபவித்து அறிகின்றேன். ആ കണ്ണുനീര് ജോൺ ന്യൂമാനെ പുണ്യവാളനാക്കി. அந்த கண்ணீர் தான் ஜான் நீமனை ஒரு புனிதனாக மாற்றிற்று. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാവർക്കും കൈകൾ ഉയർത്തി പറയാം ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവേ സ്തോത്രം, இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், യേശുവേ നന്ദി, இயேசுவே நன்றி, യേശുവേ സ്തോത്രം. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, அன்புள்ள சகோதரிகளே சகோதரர்களே, നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ நம்முடைய முகத்தை பார்க்கும்போது എന്ത് മുഖമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്? நம்மை பார்க்கிற என்ன முகத்தை நம்முடைய பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்கிறார்கள்? നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ நம்முடைய வார்த்தைகளை பிள்ளைகள் கேட்கும்போது ആരുടെ സ്വരമാണ് മക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്? யாருடைய குரலை பிள்ளைகள் அறிந்து கொள்கின்றார்கள்? നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ நம்முடைய பேச்சை கேட்கும்போது എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്? நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் என்ன தெரிகின்றது? ദൈവത്തിന്റെ മുഖവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരവുമാണോ? ஆண்டவருடைய முகமும் ஆண்டவருடைய அன்புமா? എങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നാം ദൈവത്തിനായി നേടി. அப்படி என்றால் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவருக்காக சொந்தமாக்கி இருக்கின்றோம். എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തു പോവുകയാണ്. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒரு காரியத்தை நினைத்து பார்க்கின்றேன். എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. இது என் மனதில் எப்பொழுதும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவம். அது ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പോണം എന്ന് എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു. நான் குருமடத்துக்கு செல்வேன் என்று என் தகப்பனாரிடத்திலே சொன்னேன். അല്പനേരം ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു, சற்று நேரம் ஆலோசித்து விட்டு என் தகப்பனார் சொன்னார், മോനെ, നീ സെമിനാരിയിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. மகனே, நீ குருமடத்துக்கு செல்வது எனக்கு விருப்பம்தான். പക്ഷെ നീ തിരിച്ചറിയണം, ஆனால் நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும், നിന്റെ തീരുമാനം എത്ര വലുതാണ് എന്ന്. நீ എടുത്തിരിக்கிற முடிவு எவ்வளவு பெரியது என்று நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். നീ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. நீ உலகத்தை மீட்பதற்காக செல்கின்றாய். നിന്റെ പൗരോഹിത്യം ആർക്കും ശാപമായി മാറാൻ പാടില്ല. அதனால் உன்னுடைய குருப்பட்டமானது யாருக்கும் சாபமாக மாறக்கூடாது. നീ കാരണം ആരും തെറ്റിലേക്ക് വീഴാൻ പാടില്ല. உன்னுடைய நிமித்தமாக யாரும் தவறுக்குள்ளே சென்று விடக்கூடாது. ദൈവത്തോടുള്ള നിന്റെ വിധേയത്വത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ നീ തിരിച്ചു വരണം. ஆண்டவரோடு இருக்கிறவருடைய பணிவுக்கு என்றைக்காவது குறை இருந்தால் நீ திரும்பி வந்து விட வேண்டும். ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായി പെരുമാറാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചു വരണം. ஆண்டவரோடு நம்பிக்கை புலர்த்த உன்னால் இயலவில்லை என்றால் கண்டிப்பா நீ திரும்பி வந்து விட வேண்டும். എപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് തിരിച്ചു വരാം. அதனால் எப்பொழுது நீ வீட்டுக்கு திரும்பி வரலாம். ഒരു കാര്യം നീ ഓർക്കുക, அதனால் ஒரு காரியத்தை நீ நினைத்துக்கொள். നിന്റെ പൗരോഹിത്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. உன்னுடைய குருப்பட்டமானது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாய் அமைய வேண்டும். ഞാനത് കേട്ടു, நான் அதை கேட்டேன். അതിന്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥവും എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല. அன்றைக்கு அதனுடைய முழு விவரமும் அர்த்தமும் எனக்கு தெரியவில்லை. പിന്നീടാണ് ആ അർത്ഥം മുഴുവൻ എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു വന്നത്. அதற்கு பிறகுதான் பிற்பாடுதான் என் தகப்பனார் சொன்ன அந்த அர்த்தம் முழுவதும் மனதில் நிரம்பிற்று. ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പോയി. நான் குருமடத்துக்கு சென்றேன். എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷന് വരുമായിരുന്നു. எல்லா வருடமும் நான் வெக்கேஷனுக்கு வீட்டுக்கு வருவேன். 1-2 ആഴ്ച മാത്രം. 1-2 வாரம் மட்டும். ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ വെക്കേഷന് വന്നപ്പോൾ ஒரு முறை என் வீட்டுக்கு வெக்கேஷனுக்கு நான் வரும்போது ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛന്റെ ജന്മദിനം എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു.
மதிப்புக்குரிய பங்கு தந்தையினுடைய பிறந்த நாளை எல்லாரும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അച്ഛന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. அந்த குருவானவருடைய எல்லா நண்பர்களும் ஒன்றாய் சேர்ந்து அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ജന്മദിന ആഘോഷത്തിന് എന്നെയും വിളിച്ചു. அந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட என்னையும் அழைத்தார்கள். അവിടെ വെച്ച് ബിയർ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. அங்கே பியர் பாட்டிலை உடைத்து எல்லாருடைய கிளாஸ்களிலும் ஊற்றி கொடுக்கின்றார்கள். എന്റെ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും കുറച്ച് ബിയർ ഒഴിച്ചു. என்னுடைய கிளாஸிலும் கொஞ்சம் பியர் ஊற்றினார்கள். അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. அதனுடைய ருசி எனக்கு விருப்பப்படவே இல்லை. എന്നാലും എല്ലാവരും കുടിച്ചു, ഞാനും കുടിച്ചു. ஆனால் எல்லாரும் குடித்தார்கள். அது நிமித்தம் நானும் குடித்தேன். അത് എന്റെ അപ്പൻ അറിഞ്ഞു. அது என் தகப்பனார் அறிந்தார் ഞാൻ കുടിച്ചു എന്ന്. நான் குடித்து விட்டேன் என்று. അപ്പന് അത് സഹിച്ചില്ല. அப்பாவுக்கு அதை சகிக்க முடியல. അപ്പൻ എന്നും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും പള്ളിയിൽ പോവാൻ തുടങ്ങി. என்னுடைய தகப்பனார் காலையிலும் மாலையிலும் அதனால் ஆலயத்திற்கு செல்ல ஆரம்பித்தார். സാധാരണമായി കാലത്ത് കുർബാനയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു. சாதாரணமாக காலையில் திருப்பலிக்கு செல்வார். ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരവും പള്ളിയിൽ പോകാൻ ஆனால் തുടങ്ങി. இப்பொழுதோ மாலையும் ஆலயத்துக்கு செல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். എന്താന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല, ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை, யாருக்குமே அந்த ரகசியம் தெரியவில்லை. ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. அந்த நாட்களில் தான் என்னுடைய மூத்த சகோதரியின் வீட்டுக்கு வருகின்றார்கள். ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. அவர்கள் ஒரு அருள் சகோதரி. എന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയോട് എന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു, என்னுடைய மூத்த சகோதரிடத்தில் என் அப்பா சொன்னார், എന്റെ മോൻ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും. என் மகன் குடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறான். ഈ കുടി അവനെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നറിയില്ല. இந்த குடியானது அவனை எங்கே கொண்டு நிறுத்தும் என்று எனக்கு தெரியாது. അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും കുടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. அவன் ஒருபோதும் குடிப்பான் என்று நான் ஒருபோதும் நினைக்கவே இல்லை. അവൻ രക്ഷിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇനി എത്രയോ പേരെ നശിപ്പിക്കും എന്നും എനിക്കറിയില്ല அவன் மீட்க சென்றிருக்கிறான். ஆனால் எத்தனையோ பேர் இதனால் அழிக்கப் போகிறான் எனக்கு தெரியாது എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അപ്പച്ചൻ കരഞ്ഞു. அப்படி என்று சொல்லி என் தகப்பனார் அழுதார். എന്റെ അപ്പച്ചൻ വളരെ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. என்னுடைய அப்பா அவர் நல்ல வல்லமையான ஒரு மனுஷனாயிருந்தார். ഒരിക്കലും കരഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. அவர் ஒருபோதும் அழுததை நான் பார்த்ததே இல்லை. എന്റെ പെങ്ങള് എന്നോട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു, என்னுடைய சகோதரி பிற்பாடு என்னிடத்தில் இதை சொன்னார்கள், അപ്പൻ കരഞ്ഞുവെന്ന്. அப்பா அழுதார் என்று. എന്നിട്ട് അപ്പൻ പറഞ്ഞു, அதற்கு பிறகு அப்பா சொன்னார், എന്താ എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ஏன் என்னுடைய மகனே ஏன் இப்படி செய்தார்? മറ്റുള്ളവർ കുടിച്ചുവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ കുടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? இதோ பிறர் குடித்தார்கள் என்று அவன் குடிக்கலாமா? അതൊരിക്കലും അവൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ஒருபோதும் அவன் அதை செய்யக்கூடாது. എന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് നല്ലത്. என் மகன் அதனால் திரும்பி வருவதுதான் நல்லது. അവന്റെ ജീവിതം ആർക്കും ഒരു ശാപമായി മാറാൻ പാടില്ല. அவனுடைய வாழ்க்கை யாருக்கும் ஒரு சாபமாய் மாறக்கூடாது. അവൻ കുടി തുടങ്ങിയാൽ എത്രയോ പേരുടെ കൂടെ അവൻ കുടിക്കും. அவன் குடி தொடங்கினால் எத்தனையோ பேர் அவனோடு குடிப்பார்கள் എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ പിന്നെയും കരയാൻ തുടങ്ങി. அதை சொல்லி சொல்லி பிற்பாடும் தகப்பன் அழ ஆரம்பித்தார். എന്റെ പെങ്ങള് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് സഹിച്ചില്ല. என்னுடைய சகோதரி அதை என்னிடத்திலே சொன்ன பொழுது என்னால் சகிக்க ഞാൻ முடியவில்லை. മൂലം എന്റെ അപ്പച്ചൻ കരഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞു. என் நிமித்தமாக என் தகப்பன் அழுதார் என்று. എന്നിട്ട് എന്റെ അപ്പച്ചൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, அதற்கு பிறகு என்னுடைய அப்பா கூட்டி சேர்த்தார். ഞാൻ അവനെ കുറ്റം പറയണില്ല. நான் அவனை குறை சொல்லவில்லை. ക്രിസ്മസിനും ഈസ്റ്ററിനുമൊക്കെ ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. கிறிஸ்துமஸ் ஈஸ்டருக்கும் நானும் சில வேளை இந்த வீட்டில் நான் குடித்திருக்கிறேன். അത് എന്റെ മോൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. என்னுடைய மகன் அதை பார்த்திருக்கிறான். അന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു കാണും, அன்றைக்கு அதை யோசித்திருப்பான் அவன், കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന്. குடிப்பதனால் எந்த குழையும் இல்லை என்று. അതായിരിക്കും എന്റെ മോൻ കുടിച്ചത്. அதனால் தான் என் மகன் குடித்திருக்கிறான். ഇനിമേൽ ഞാൻ കുടിക്കില്ല இனிமேல் நான் குடிக்க மாட்டேன் എന്ന് പറഞ്ഞ് அப்படி என்று சொல்லி അപ്പച്ചൻ വീണ്ടും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. அப்பா மறுபடியும் உடைந்து அழுதார். എന്റെ പെങ്ങള് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു. என்னுடைய சகோதரி அது என்னிடத்தில் சொன்னார்கள். എന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി. என் நெஞ்செல்லாம் உடைந்து போயிற்று. ആ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ കരഞ്ഞു. அந்த ராத்திரி முழுவதும் நான் அழுதேன். പിന്നെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. அதற்கு பிறகு நான் குடித்ததே இல்லை. എന്തു കുടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്. என்ன குடித்தோம் என்பதல்ல மிக முக்கியம். എന്തുമാത്രം കുടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്. எவ்வளவு அதிகம் குடித்தோம் என்பதல்ல மிக முக்கியமான காரியம். കുടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. குடித்தோம் என்பதுதான் மிகப்பெரிய காரியம். ഞാൻ പിന്നീട് വൈദികനായി. நான் பிறகு குருவானவராக மாறினேன். പിന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി. பிறகு வெளிநாட்டிற்கு கல்வி கற்றுக்கொள்ள போனேன். വർഷങ്ങളോളം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഞാൻ പഠിച്ചു. பல ஆண்டுகள் யூரோப்பிலும் அமெரிக்காவில் நான் படித்தேன். ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. நான் திரும்பி வந்தேன். ഇപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. எப்பொழுதும் பல காரியங்களுக்காக ஐரோப்பா அமெரிக்காவுக்கு செல்கின்றேன். അവിടെയൊക്കെ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും
പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. அங்கெல்லாம் அங்க பார்ட்டிகளிலே, ஆலயங்களிலே, வீடுகளிலே நான் கலந்து கொள்கிறேன். ഒരുപാട് പേര് കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அநேகர் குடித்துக் கொண்டிருப்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன். ഞാൻ ഒരിക്കലും കുടിച്ചിട്ടില്ല. நான் ஒருபோதும் குடிப்பதில்லை. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല. ஒரு நாள் கூட குடித்ததில்லை. ഒരിക്കല് ഒരു അമേരിക്കൻ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ஒரு முறை ஒரு அமெரிக்காவில் இருக்கிற குருவானவரிடத்துல கேட்டார், ഒരിത്തിരി കുടിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം? கொஞ்சம் குடிச்சதுனால என்ன குழப்பம்? അതൊരു സോഷ്യബിൾ ആയിട്ട് കുടിക്കുന്നതല്ലേ? அது எல்லாரும் குடிக்கிற ஒரு காரியம் தானே, അതിനെന്താ കുഴപ്പം? அதுல என்ன குறை? ഞാൻ ആ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, நான் சாமியாரிடத்துல சொன்னேன், അച്ഛാ അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട്. ஃபாதர் அதுல ஒரு குறை உண்டு. ആ കുഴപ്പം എന്റെ അപ്പന്റെ കണ്ണുനീരാണ്. அது அந்த குறையானது என்னுடைய அப்பாவுடைய கண்ணீர். ഞാൻ കുടിച്ചുവെന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ അപ്പൻ കരഞ്ഞു. நான் குடித்தேன் என்று கேட்டவுடனே எங்க அப்பா அழுதார். അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടം അപ്പൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. அதனால் ஏற்படுகிற விபத்தை என் தகப்பனார் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார். എന്റെ മകൻ കുടിച്ചാൽ അനേകരെ കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് അപ്പൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. என் மகன் குடித்தால் அநேகரை குடிக்க வைப்பான் என்று அப்பா அறிந்திருந்தார். അത് പോകുന്നത് കുടിയുടെ തടക്കത്തിലേക്കാണെന്ന് അപ്പൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. அது போவது குடியினுடைய அடிமைத்தனத்திற்கு போகும் என்று அப்பா அறிந்திருந்தார். കുടിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അനേകരെ കുടിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് എന്റെ അപ്പൻ അറിഞ്ഞു. குடிக்கின்ற ஒரு குருவானவர் அநேகர் குடிப்பழக்கத்திற்கு நடத்துவார் என்று எங்க அப்பா அறிந்திருந்தார். എന്റെ അപ്പൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. என் அப்பா மனமுடைந்து அழுதார். എന്റെ കണ്ണീരോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ. இதோ அந்த கண்ணீருடைய மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் தான் இந்த தீர்மானம். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, அன்புள்ள சகோதரி சகோதரர்களே, മക്കളെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണം. உங்கள் பிள்ளைகளை நன்றாக நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும். എന്താ വേണ്ടത്? என்ன வேண்டும்? തല്ലിക്കൊട്ടണോ? அடிக்க வேண்டுமா? ശാസിക്കണോ? என்னை கடிந்து கொள்ள வேண்டுமா? ശിക്ഷിക്കണോ? தண்டிக்க வேண்டுமா? ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിടണമോ? இதோ மிக நல்ல பள்ளி விட வேண்டுமா? അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ அதை காட்டிலும் மேலாக മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയണം. பிள்ளைகளுக்காக அழ வேண்டும். മക്കൾ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ, பிள்ளைகள் தவறிவிட்டார்கள் என்றால் അവർ കണ്ണീര് കണ്ടിട്ടില്ല. அவர்கள் உங்கள் கண்ணீரை காணவில்லை. നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ വിതുമ്പുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. உங்கள் உதடுகள் புலம்புவதை அவர்கள் காணவில்லை. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ചെമന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. உங்கள் கண்கள் சிவப்பாய்வதை அவர்கள் காண்பதில்லை. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരയ്. பிள்ளைகளுக்காக அழுங்கள். അവരുടെ തെറ്റുകൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്ക. அவருடைய தவறுகளை நீங்கள் சொந்தமாய் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആരെയും അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. இதோ கோபப்பட்டு ஆரை அடித்து விட்டு காரியமில்லை. അവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. அவர்கள் செய்கிற தவறுகளை உங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். അവർക്ക് വേണ്ടി കരയണം. அவர்களுக்காக அழ வேண்டும். മക്കൾ കണ്ണീര് കാണട്ടെ. உங்கள் கண்ணீரை உங்கள் பிள்ளைகள் காணட்டும். അവരൊരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. அவர்கள் ஒருபோதும் தவறு செய்ய மாட்டார்கள். ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குள்ளாக உங்கள் பிள்ளைகளை நடத்த உங்களால் முடியும். നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുള്ള മക്കളായി അവർ വളർന്നു വരും. உங்களுக்கு பெருமை சேர்த்து கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக வளர்வார்கள். സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, அன்புள்ள சகோதரி சகோதரர்களே, ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ஒரு பெரிய பொறுப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ, திருமண உறவின் வழியாக, കുടുംബ ജീവിതത്തിലൂടെ குடும்ப வாழ்க்கை வழியாக മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി വളർത്തുക. உங்கள் பிள்ளைகளை கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக வளர வையுங்கள். അതുകൊണ്ടാണ് സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. அதனால் சபை நமக்கு கற்றுத் தருகிறது. ഓരോ കുടുംബവും ഒരു സഭയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ്. இதோ ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு சபையினுடைய, நம்முடைய சபையினுடைய ஒரு சின்ன உருவமாய் இருக்கிறது. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. அங்கு தேவ பிரசன்னம் உண்டு. ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരാൻ. அந்த தேவ பிரசன்னத்திலே பிள்ளைகள் வளர வேண்டும். അവിടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവണം. அங்கே ஜெபம் இருக்க வேண்டும். അവിടെ വചന പ്രഘോഷണം ഉണ്ടാവണം. அங்கு இறைவார்த்தை அறிவிப்பு உண்டாக வேண்டும். അവിടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സഹനം ഉണ്ടാവണം. அங்கு ஒன்று போல துன்பங்களை சகிக்கிற ஒரு குணம் உண்டாக അവിടെ வேண்டும். പരിഹാരവും പ്രായശ്ചിത്തവും ഉണ്ടാവണം. அங்கு பரிகாரமும் பிராயச்சித்தம் உண்டாக வேண்டும். ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിലും നടക്കണം. ஒரு ஆலயத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் குடும்பத்தில் நடைபெற வேண்டும். അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരും. அப்பொழுது கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் வளர்ந்து வருவார்கள். ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள உங்களால் இயலட்டும். നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ? உங்கள் குடும்பங்களிலே ஜெபங்கள் இருக்கிறதா சகோதரர்களே? നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും, நீங்கள் எங்கெல்லாம் போனாலும், എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, என்ன நீங்கள் செய்தாலும், വൈകുന്നേരം ഒരുമിച്ച് വന്ന് சாயங்காலம் ஒன்றாய் வந்து കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കണം. குடும்பமாய் ஜெபிக்க வேண்டும். ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ஒன்றாய் கூடி ஜெபிக்க வேண்டும். വചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. வார்த்தையை வாசித்து ஜெபிக்க வேண்டும். വായിച്ച വചനം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. வாசித்த வார்த்தையை பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் அதை விளக்கி கொடுக்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കും. உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்றும் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. இங்க இருக்கிற அப்பா அம்மா ஒன்று யோசித்து பாருங்கள். ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കളായിരിക്കും. இப்பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகள் சிறு குழந்தைகளாய் இருப்பார்கள். അവര് വളർന്നു വരികയാണ്.
அவர்கள் வளர்ந்து வருகின்றார்கள். അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ அவர்கள் வளர்ந்து வரும்பொழுது നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? உங்களை பற்றி உங்கள் மனதில் என்ன நிறைந்திருக்கிறது? കുടുംബത്തിലുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്തെന്ത് ഓർമ്മകളാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്? குடும்பத்தில் இருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கை குறித்து என்னென்ன நினைவுகள் அவருடைய மனதில் இருக்கிறது? നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? உங்களை பற்றி உங்கள் பிள்ளைகள் என்ன யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, அன்பு செய்கிற அப்பா அம்மாக்கள், ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ஒன்றாய் ஜெபிக்கிற அப்பா அம்மாக்கள், എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്താലും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ஏதாவது தவறு செய்தாலும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிக்கிற அப்பா அம்மாக்கள், പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ஒருவருக்கொரு உதவி செய்கிற அப்பா அம்மாக்கள், ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളാണോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ളത്? இப்படிப்பட்ட நினைவலைகளா உங்களை பற்றி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறது? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നേടി. அப்படி என்றால் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் ஏதோ பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും. அவர்கள் ஏதாவது தவறுகள் செய்திருப்பார்கள். പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் இறந்து போன பிறகு നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ. நாம் எல்லாம் இறந்து போவோம் அல்லவா? അന്ന് നമ്മുടെ മക്കള് ജീവിച്ചിരിക്കും. அன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்திருப்பார்கள். അന്ന് അവരോർക്കും, அவர்கள் அன்றைக்கு நினைப்பார்கள், എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും என்னுடைய தாயும் தகப்பனும் ദുഃഖങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ, இதோ துக்கங்கள் இக்கட்டான சூழலில் கடந்து செல்லும் பொழுது അവർ കൈയോട് കൈ ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. என் அப்பாவும் அம்மாவும் கையோடு கை சேர்த்து ஜெபிப்பார்கள். ഒരുമിച്ച് കരഞ്ഞു, ஒன்றாய் அழுவார்கள், ഒരുമിച്ച് പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തു, ஒன்றாய் பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்வார்கள், ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஒன்றாய் ஆளுடைய திருசமூகத்தில் ஜெபித்தார்கள். അത് ധന്യമായ ഓർമ്മയാവും. அது நல்ல ஒரு நினைவாகும். അവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കും. அவர்களும் ஜெபிக்க படிப்பார்கள். ദുഃഖത്തിന്റെ നാളുകളിൽ, துக்கத்தின் நாட்களில் എല്ലാവരും കൈവിടുമ്പോൾ, எல்லாரும் கைவிடும் பொழுது, പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, இக்கட்டுகளும் சிக்கல்களும் கண்களை பார்க்கும் போது അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കും. அவர்கள் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்வார்கள். ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പഠിക്കും. ஆண்டவரை அழைக்க கற்றுக்கொள்வார்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കും. பரிசுத்தாவுடைய வல்லமை பெற்றுக் கொள்வார்கள். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നേടി. நீங்கள் அதனால் உங்கள் பிள்ளைகளை சொந்தமாக்கி கொண்டீர்கள். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടി. ஆண்டவருக்காய் சொந்தமாக்கி இருக்கிறீர்கள். നേരെ മറിച്ച് நேரமாறாக സഹോദരങ്ങളെ നാം ഓർക്കണം, நாம் நினைக்கணும் സഹോദരர்களே, നാമൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് நாம் எல்லாம் இறந்து போன பிறகு നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, நம்முடைய பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரும் பொழுது അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് அவருடைய மனதில் உள்ளது സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ചിന്തകളല്ല, அன்பினுடைய ஜெபத்துடைய சிந்தனைகள் அல்ல. എന്നും വീട്ടിൽ വഴക്കും വക്കാണവും, என்றைக்கும் வீட்டில் சண்டையும் சச்சரவும், എന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് വഴക്ക് പറയുന്ന അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും, என்றைக்கும் ஒருவரோடு அங்கிட்டு இங்கிட்டு திரும்பி சண்டை போடுகிற அப்பா அம்மா, ഒരിക്കലും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാത്ത അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി, ஒருபோதும் ஒருவரை ஒரு புரிந்து கொள்ளாத அப்பா அம்மா, വൈകുന്നേരം കുടിച്ച് കൂത്താടി വരുന്ന അപ്പച്ചൻ, சாயங்காலம் குடித்து கூத்தாடி வருகின்ற அப்பா, എല്ലാത്തിനും വഴക്ക് പറയുന്ന അമ്മച്ചി, எல்லாத்துக்கும் சண்டை போடுகிற அம்மா, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളാണ് இப்படிப்பட்ட நினைவுகள் தான் നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் என்றால் നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள். അവർ വളർന്നു വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും എത്രയോ വിദൂരമായിരിക്കും. அவர்கள் வளர்ந்து வரும்போது ஆண்டவரை விட்டு எவ்வளவு அகலமாய் வளர்ந்து வருவார்கள். ദൈവം അവരെ കുറ്റം പറയില്ല. ஆண்டவர் அவர்களை குறை சொல்ல மாட்டார். കുറ്റം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും. குறை முழுவதும் உங்களுக்கு சொல்லுவார். മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക, இதோ பிள்ளைகளுக்கு ஜென்மம் கொடுக்கிறவர்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ വളർത്തേണ്ടതാണ്. ஆண்டவருக்காக தான் உங்களை பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும். ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ஒரு கதை சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ഒരു വലിയ കലാകാരൻ, ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சிற்பி വത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ സുന്ദരമായ കലകൾ മെനഞ്ഞ മൈക്കിളാഞ്ചലോ, இதோ வத்திக்கான் நகர்களில் அழகான ஓவியங்களை வரைகின்ற மைக்கேல் ஆஞ்சலோ என்ற ஓவியர், അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. அவர் ஒரு முறை நடந்து போகின்றார். അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ அவர் நடந்து போகும் பொழுது